मंच पर उपस्थित डॉक्टर मिलिंद उमेकर सर, माननीय डॉक्टर दिलीप कोहले सर, डॉक्टर शुभलक्ष्मी जगताप मैम, डॉक्टर मिसेस ईशा मुदलिया, डॉक्टर A.T. MK sir, and last but not the least, Dr. Khulse sir, all distinguished faculty members on and off the dais, and मेरे प्रिय छात्रों, a very warm and vibrant good afternoon to all of you. It's indeed a great honor and pleasure for me to be a part of your annual day function, Umang 2025. Umang itself signifies a joy, enthusiasm and a celebration of life. Kamti Polytechnic has a very long and distinguished history about creating young minds in the world of engineering and technology. I had a very fond memory with your Kamti Polytechnic. When I graduated in the year 1997, the first job I applied for a lecturer was at your Kamti Polytechnic. My interview was really good, and we two candidates were shortlisted, and your college requested us to conduct a lecture for 15 minutes, I think so. And my lecture was also due. What I used to, at that time, I used to deliver that one. They used to accept, because recently I have passed at that time gas testing examination. Mining students may be knowing that one. Now it's exempted, but at that time it was just as an IAS exam. We have to clear that one. But I was so optimistic that your college will take me as a lecturer. But I don't know what happened. There was one my common friend in your college. He may be in the electrical engineering department at that time, Mr. Prabhaj Goyal. Any senior faculties may be knowing him. I asked him. So he told me the lecturer who left joined the college. So you may have not been selected. So today I got the answer. The college wants to convey me that one day a chief guest in some annual day function, and today is that day. Thank you, sir. But I love teaching, and your mining department knows that very well. So each year they invite me as a subject expert to deliver lecture to the students of mining and mine surveying. And I think so they enjoy my lecture and learn something new each year about the blast engineering and the explosives, latest techniques, what we are using in India and in world. Dear students, technical education is the backbone of any developing nation. The skill you are acquiring here is not only for serving job, but it's a ladder for your future. And in this changing world, engineering is playing a vital role right from its AI, infrastructure development or space technology. The role of engineer is very pivotal, I think so. You may be knowing Jan Koum and Brian Acton. शायद आपको पता होगा इन लोगों के बारे में, और मैं इंडियंस को छोड़ के इन लोगों का क्यों नाम ले रहा हूँ? Because we are habitual about their research. We use WhatsApp, and they are the inventor of WhatsApp. They have applied before inventing WhatsApp to the, but Facebook has rejected them. Then they were working for Yahoo, and in 2009 they have which they sold to Facebook, now Meta, in the year 2014. And that deal was one of the largest acquisition, and that was for $19 billion. $19 billion means आज के तारीख में 16.35 लाख करोड़. इनकी कितनी किस्तें बैठ के खा सकती है
without doing any work. We are working for the bullet train and its project cost is 1 लाख करोड़. इंडिया में ऐसे हम लोग 16 बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट्स रन कर सकते हैं. इतनी बड़ी वो डील थी. आई वॉन्ट टू से दैट जब भी मैं स्टूडेंट से इंटरेक्ट करता हूँ, आई आस्क देम अबाउट व्हाट आर योर फ्यूचर प्लान्स. दे यूजुअली से भी सर हम लोग डिप्लोमा हो गए, इंजीनियरिंग कर लिया, तो वी विल डू अ जॉब एंड ऑल दैट. बट आई ऑलवेज आस्क देम अबाउट योर 5 years 10 year plan. They usually say सर जॉब करेंगे, बढ़िया हमारा घर बनाएंगे, and they want to be in the comfort zone. But मुझे कभी इनसे ये रिप्लाई नहीं मिला आज तक कि they want to be in a business, they want to create their own entity, they want to work for someone else only. ये मेंटालिटी से आप लोगों को बाहर आना चाहिए. Because why I was quoting the example that if you trust yourself और आपको आपके skills पे भरोसा है, तो you can create your own world. Talking about myself, I have the technical expertise, but the perseverance, the determination, the hard work, and what you learn from the failure is what you teach or teaches to the generation. Business is not a cakewalk. आजकल मोदी सरकार की पॉलिसी है मेक इन इंडिया and all that. He is offering funds, skill development, and many there are the schemes from the government who want to attract the young engineers. But still, whatever the fund he has allocated for that scheme, it's underutilized. You people should think about the different dimension where we can work. I was working for the explosive industry for 4 years, and I belong to the middle class Marathi family. Marathi family म्हटलं की माझ्या घरी सर्व नोकरी करणारे होते. मी जेव्हा जॉब करत असताना माझ्याकडे छान कंपनीने एक गाडी दिलेली होती, फ्लॅट होता, आणि मी जेव्हा निर्णय घेतला की मला जॉब सोडायचा आहे, ॲट दॅट टाइम आय वॉज वर्किंग इन रांची फॉर वन ऑफ द मेजर मॅन्युफॅक्चरर कंपनी ऑफ एक्सप्लोजिव्ह. तेव्हा घरच्यांना थोडा शॉक बसला, बट आय वॉज सो डिटरमिन्ड की मला काही वेगळं करायचं आहे. वेगळं करायचं आहे तर ठीक आहे, दॅट वॉज माय कॉल. मी जॉब सोडला आणि आय स्टार्टेड माय कन्सल्टन्सी वर्क. पहिले मी एक कॉन्ट्रॅक्ट घेतला, बट बिझनेस इज नॉट द केकवॉक. बिझनेस तुम्हाला सर्व काही शिकवतो. तुम्हाला MBA वायची गरज नसते, पण इट टीचेस यू द मॅन मॅनेजमेंट, द रिसोर्स मॅनेजमेंट, द बजेटिंग, द फायनान्स, अँड अबाउट युअर वर्क. यू मे बी क्वालिफाईड इन युअर टेक्निकल ॲस्पेक्ट, बट ह्या सर्व गोष्टी आहेत ते तुम्हाला याच्याबद्दल माहिती नसते. दॅट द बिझनेस टीचेस यू. माझे दोन्ही बिझनेस रसातळाला गेले. जे काही गंगाजवळ मी सेव्हिंग केलं होतं ड्युरिंग माय जॉब टेन्युअर, ऑल गॉट इन द वे. पण ते म्हणतात ना, नाकाम हुए तो क्या हुआ, कुछ तजुर्बा तो हुआ. आय गेट दॅट एक्सपिरियन्स. मला तेव्हा कळलं की पैसा सर्व नसतो, पण यू कॅन युटिलाइज युअर ब्रेन. सो आय स्टार्टेड कन्सल्टन्सी. कन्सल्टन्सीमध्ये काय असते की तुम्हाला तुमचं काही लागत लावावी नसते. यू हॅव टू जस्ट इन्वेस्ट युअर ब्रेन एंड यू हैव टू एडवाइस टू द क्लाइंट. भाई आपको सुनना है नहीं सुनना है, दैट इज सम अदर पार्ट, बट आई एम जस्ट एडवाइसिंग यू. आय स्टार्टेड माय जर्नी लाईक दॅट. पुण्यामध्ये तुम्ही गेले असाल, वेगवेगळे IT पार्क्स आहे, ग्रँड हयात हॉटेल्स आहे, कुमार्सचे बिल्डिंग आहे, जी शिपिंग कॉर्पोरेशनचे बिल्डिंग्स आहे. तिथे मी कन्सल्टंट होतो. त्या लोकांना आपली ब्लास्टिंग कन्सल्टन्सी दिली आणि त्याच्यानंतर मी तिथनं ग्रोथ केली. आफ्टर दॅट जेव्हा माझा एक बिझनेस एरिया ॲस्पेक्ट वाढला, अँड आय स्टार्टेड माय कंपनी. आज तुमच्यासारखे माझ्याकडे 25च्या वर इंजिनियर्स माझ्या कंपनीमध्ये काम करत आहेत. अपार्ट फ्रॉम दॅट 100च्या वर स्किल्ड अनस्किल्ड लोक कामं करत आहेत. अँड वी आर सर्विंग नेशन.
वी आर सर्विंग फॉर द हाय स्पीड बुलेट ट्रेन. मुंबई सिटीमध्ये 350 फूट खाली आम्ही कोर ऑफ द सिटीमध्ये टनल्स ड्राईव्ह करतोय, जे लोकांनाही माहिती नाही, फॉर मुंबईची पाणी समस्या दूर करण्याकरता. इट्स इंजिनिअरिंग मार्वल. तिथे मायनिंग इंजिनियरच नाही, तिथे मेकॅनिकल, इलेक्ट्रिकल, सिव्हिल सब इंजिनियर्स काम करतायत त्याच्यामध्ये. अँड इट जस्ट अ टीम वर्क. तर अपार्ट फ्रॉम दॅट आज मायनिंग इंजिनिअरिंग हा खूप मोठा ओरा आहे. त्याच्यामध्ये मी फक्त एक एक्सप्लोजिव्ह इंजिनिअरिंगमध्ये काम करतोय. आणि मायनिंगच्या स्टुडंटला माहिती असेल की एक्सप्लोजिव्ह अँड ब्लास्टिंग यावर फक्त एक युनिट, एक प्रश्न विचारण्यात येतो. युजली विद्यार्थी तो विषय याच्याकरता स्किप करतात की खूप वास्ट आहे. पण त्या विषयामध्ये मी माझं करिअर डेव्हलप केलं आहे आणि आज आय एम डुईंग व्हेरी वेल. आज तुमच्यासारखे बरेच विद्यार्थ्यांना आय एम एबल टू ऑफर जॉब अँड दे आर हॅपी वर्किंग विथ मी. पण सर्वात शेवटी मी हे पण म्हणू इच्छितो की तुमचे जे शिक्षकगण आहे, फॅकल्टी आहे, त्यांना तुम्ही कधीच विसरू नये. कारण का आज मी पण इथे आहे माझ्या शिक्षकांमुळे आहे. कारण का दे आर नॉट जस्ट अ टीचर, दे आर रोल मॉडेल्स, दे आर मेंटर्स. तर आपण ह्या लोकांना कधीच विसरून चालू नये. आपण ज्या इन्स्टिट्यूटमधनं आज वर आलोय त्या इन्स्टिट्यूटलाही तुम्ही कधी विसरू नये. तुम्ही पुढे आल्यावर तुमच्याकडनं जे काही इन्स्टिट्यूट करता येईल, नॉट ऑन द फायनान्शियल टर्म्स, पण त्या विद्यार्थ्यांना, मुलांना तुम्हाला कोणी बिझनेस करत असेल, नोकरी देता येईल, तर यू शुड डू दॅट. या तुम्ही कोणत्या ऑर्गनायझेशनमध्ये काम करत असाल आणि तिथे ॲज अ ज्युनियर तुमचे अप्रेंटिसशिप ट्रेनी म्हणून त्यांना ट्रेनिंग हवं असेल, यू शुड ऑलवेज हेल्प देम. आणि सर्वात त्याच्याकरता तरसले आहेत याबद्दल मी बोलू इच्छितो. थँक्यू वन्स अगेन अँड विशिंग यू ऑल बेस्ट.